से निबिड़ संपर्क से गभीर संपर्क से निबिड़ संपर्क से गभीर संपर्क रही थाउ प्रभु तुम संगे आम रही थाउ प्रभु तुम संगे आम पवित्र संपर्क से अतूट संपर्क 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 मो चेतना तुमे मो प्रेरणा तुमे मो चेतना तुमे मो प्रेरणा चाहे मो तुमरी मधुर चालना चलना तुम्हें मो चेतना तुम्हें मो प्रेरणा तुम्हें मो चेतना तुम्हें मो प्रेरणा तुमे मो गीतर सुर छंद लय मो मन दिगंते नव सूर्योदय तुमे मो गीतर सुर छंद लय मो मन दिगंते नव सूर्योदय मो मन कानने मृदु समीरण मो मन कानने मृदु समीरण तुमे मो ध्यानर प्रथम भावना भावना तुमे मो चेतना तुमे मो प्रेरणा चेतना तुम्हें मो प्रेरणा अनंत सीम मंगलमय हरिदिय हृदय शांति अभय
ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ମଙ୍ଗଳମୟ କରିଦିଅ ହୃଦେ ଶାନ୍ତି ଅଭୟ ତୁମ ନେଶଣେ ଘଟୁ ମୋ ବିଳୟ ତୁମ ନେଶଣେ ଘଟୁ ମୋ ବିଲୟ ତୁମ ପ୍ରେମ ମୋର ଜୀବନ ବାସନା ବାସନା ତୁମେ ମୋ ଚେତନା ତୁମେ ମୋ ପ୍ରେରଣା ତୁମେ ମୋ ଚେତନା ତୁମେ ମୋ ପ୍ରେରଣା ଚାହେ ମୁଁ ତୁମରି ମଧୁର ଚାଳନା ଚାଳନା ତୁମେ ମୋ ଚେତନା ତୁମେ ମୋ ପ୍ରେରଣା ତୁମେ ମୋ ଚେତନା ତୁମେ ମୋ ପ୍ରେରଣା ତୁମେ ମୋ ଚେତନା ତୁମେ ମୋ ପ୍ରେରଣା। प्रिय बंधु नमस्कार। संपर्क इंडिया आनुकूल्य यूट्यूब चैनल रे प्रसारित होता साप्ताहिक विशेष कार्यक्रम अमर वार्ता मध्य को आपण को स्वागत करुच्छे। प्रति सप्ताह रे एही समय आम मानकर कार्यक्रमटी यूट्यूब चैनल रे आपण माने देखिबा को पारिबे। अवश्य यूट्यूब रे एटा गोटी सुविधा जे आपण अन्य समय रे मध्य एहा को निजर सुविधा अनुसार देखि पारिबे। आ जेते थर चाहिले मध्य एही कार्यक्रम को देखि पारिबे एवं ई कार्यक्रम रे विशेष भाव रे ईश्वरंकर पवित्र वाक्यरु आम माने कथावार्ता करिथाओ। सत्य जीवित ईश्वर जे मनुष्य को कथा कहिवार शक्ति देइछथि से निजे मध्य कथा कहि अछंती आ से कुहंती तांकर पवित्र वाक्य को से लिखित आकार रे ताहांकर लोकमान को द्वारा आम मानकर पाई देइ अछंती जेपरिकी ताहांकर अपरिवर्तनीय वाक्य आम मानकर निमंते सदाबेले आमे जेकोसी समय लोक होना कहीं जेकोसी जुगर लोक होना कहीं जेकोसी स्थानर लोक होना कहीं समस्तंक पाए ताहा समान भाव रे कथा कहिब। परमेश्वर आपण को मते प्रेम करे तांकर पवित्र वाक्य आम मान को देई अछंती। सेथिपाई आसु आमाने एही कार्यक्रम रे ईश्वरंक वाक्य ध्यान करने पूर्व मो पदे प्रार्थना करी आपण मो सहित प्रार्थना रे जोग दियंतु। आई प्रार्थना समय रे यदि आपणकर कौनसी प्रकार असुस्थता बा असुविधा थाए ताहा प्रभुंकर पाद तले थई दियंतु। जो प्रभु अदृश्य भाव रे किंतु निश्चित रूप से आपणकर अति निकटवर्ती अछंती आपण तांको निकटरे हृदयर सरलतारे विश्वासर सहित प्रार्थना करंतु। मो प्रार्थना करने समय आपण जोठी भी अछंती आपण निज स्थान रे बसिकी प्रार्थना करंतु। प्रभु निश्चय आपण को साहाय्य करिवे, आपणकर प्रार्थनार उत्तर देवे, आपणक जीवन रे अद्भुत कार्य साधन करिवे। कारण से विश्वस्त विश्वासयोग्य एवं कार्य साधनकारी परमेश्वर अटंती। से असंख्य आश्चर्य कर्म सब करती। आसु से पवित्र परमेश्वर पाद तले निवेदन प्रार्थना करिबा। स्वर्गस्थ पिता परमेश्वर धन्यवाद करुचु, तुम्हें आम मान को केते प्रेम करुछ। दया उपरे दया करी आम मान को समस्त प्रकार परिस्थिति मध्य दे जीवा बेले मध्य परित्याग कल नाही, बरं प्रभु तुम्हें आम मान को संभाली रखिल, आम मानकर सहवर्ती हेल, सुरक्षा प्रदान कल, जय प्रदान कल, सुस्थता देल। प्रभु अनुग्रह उपरे अनुग्रह देल। धन्यवाद करुछु। यही समय तुम पवित्र वाक्य चिंता करने बेले कथबार्ता करने बेले तुमरी आत्मा द्वारा आम मान को शिक्षित कराओ, कथा कह, प्रत्येक को आशीर्वाद कर। प्रभु यही समय जिते भाई भणी माने यूट्यूब चैनल रे प्रभु यह देखुअछंती शुणुअछंती से समस्त को व्यक्तिगत भाव में पारिवारिक भाव में आशीर्वाद कर। से मानकर प्रार्थना निवेदन शुण, शरीरर समस्त प्रकार असुस्थता दूर कर, मनर अशांति तुम्हें दूर कर। प्रभु शरीर प्राण आत्मा
ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ, ତୁମର ଦୟା ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବାଇବଲରୁ ତାର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣମାନେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯଦି ପାଖରେ ବାଇବଲ ଅଛି ଆପଣ ଖୋଲିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦରୁ। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ତାହା ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି, ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭ ଗୋଚରରେ ସମୁଦାୟ ପ୍ରାଣୀର ଅନ୍ତିମ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି। ପୁଣି ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ପୃଥିବୀ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା। ତୁମ୍ଭେ ଗୋଫର କାଷ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କର, ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ନାନା କୋଠରୀ ବନାଇ ତହିଁର ଭିତର ଓ ବାହାର ଝୁଣା ଦ୍ୱାରା ଲେପନ କର। ତାହା ଏହି ପ୍ରକାର ନିର୍ମାଣ କରିବ, ଦୀର୍ଘରେ 300 ହାତ, ପ୍ରସ୍ଥରେ 50 ହାତ, ଉଚ୍ଚରେ 30 ହାତ ହେବ। ଉପରୁ 1 ହାତ ଛାଡ଼ି ଝରକା କରିବ, ଆଉ ତହିଁର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦ୍ୱାର ରଖିବ, ଆଉ ତହିଁର ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ତଳ ବନାଇବ। ପୁଣି ଆକାଶ ତଳେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ସବୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଜଳପ୍ଲାବନ କରିବା। ତହିଁରେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବେ। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ସହିତ ଆପଣା ନିୟମ ସ୍ଥିର କରିବା। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଓ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଓ ପୁତ୍ରବଧୂମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ପୁଣି ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷାର୍ଥେ ସର୍ବପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁର ଏକ ଦମ୍ପତି ଆପଣା ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ସର୍ବପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ଓ ସର୍ବପ୍ରକାର ପଶୁ ଓ ସର୍ବପ୍ରକାର ଉରୋଗାମୀ ଜନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତି ଅନୁସାରେ ଏକ ଦମ୍ପତି ଜୀବନ ରକ୍ଷାର୍ଥେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାର ଓ ସେମାନଙ୍କର ଆହାର ନିମନ୍ତେ ସର୍ବପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣି ଆପଣା ନିକଟରେ ସଞ୍ଚୟ କରିବ। ତହିଁରେ ନୋହ ସେ ରୂପ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ସେ ସମସ୍ତ କର୍ମ କଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଘଟଣାର ବିଷୟ ଯାହାକି ଅତୀତ ଇତିହାସରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଘଟିଥିଲା। ଜଳପ୍ଲାବନ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ଲାବିତ କଲା। ଆଉ ନୋହଙ୍କ ସମୟର ଏହି ହେଉଛି ଘଟଣା। ପରମେଶ୍ୱର ତତ୍କାଳୀନ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୋହଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣାର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ସେ କାଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୋହ ଜଣେ ମାତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଏ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସମସ୍ତେ ନିଜର ଭ୍ରଷ୍ଟ ମତିରେ ଚାଲିଲେ। ପୃଥିବୀରେ ଏ ପ୍ରକାର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ, ପାପ, ଅପରାଧ, ଅଧାର୍ମିକତା ଏତେ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଯେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀବାସୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ମନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ଏବଂ ସେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ସମୁଦାୟ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ଲୋପ ପାଇବେ। ଜଳ ପ୍ଲାବନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନଷ୍ଟ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହି ପରିବାରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନୋହଙ୍କ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବି ଏବଂ ଏହି ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀକୁ ଲୋକମାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ନୋହଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ଗୋଟେ ଜାହାଜ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଜଳ ପ୍ଲାବନରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ, ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାହାଜ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଜାହାଜ ତିଆରି କର। ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଜାହାଜର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନୋହଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ କେବଳ ସେ ଜାହାଜ ତିଆରି ହେବ ତାହା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପରିବାର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ନୋହଙ୍କର ପ୍ରଚାରିତ ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିକି ଫେରି ଆସିବେ, ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନୋହଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଏକତ୍ର ରହି ବଞ୍ଚିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏହା ଯେ ସେ କାଳର ଲୋକମାନେ ନୋହଙ୍କର କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ନୋହ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ।
ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କର 3 ପୁତ୍ର, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର 3 ପୁତ୍ର ବଧୂ ସମୁଦାୟ 8 ପ୍ରାଣୀ ଏମାନେ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଅନେକ ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ଅବଶ୍ୟ, କାରଣ ବିରାଟ ବଡ଼ ଜାହାଜ 300 ହାତ ଲମ୍ବା, 30 ହାତ ଉଚ୍ଚ, 50 ହାତ ଚଉଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ ଏତେ ବଡ଼ ଜାହାଜ, ଯେଉଁଠି ଅନେକ ଅନେକ ପରିବାର, ଅନେକ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଶ୍ରୟ ପାଇପାରିବେ, ରହିପାରିବେ, ଜଳପ୍ଲାବନ ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏତେ ବଡ଼ ଜାହାଜକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ନୋହକୁ କହିଲେ ଏବଂ ଲେଖାଯାଏ, ଯେମିତି ଆମେ ସେ ଶେଷ ପଦରେ ପଢ଼ିଲୁ, ତହିଁରେ ନୋହ ସେ ରୂପ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ସେ ସମସ୍ତ କର୍ମ କଲେ। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନକ୍ସାଟି ଦେଲେ ଜାହାଜ ତିଆରି କରିବାର ନିମନ୍ତେ, ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ତିଆରି କଲେ। ସେହି ସମାନ ମାପ, ସେହି ସମାନ ଉଚ୍ଚତା, ସେହି ସମାନ ପ୍ରସ୍ଥ ଏବଂ କେଉଁଠି ଝରକା ରହିବ, କେଉଁଠି ଦ୍ୱାର ରହିବ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ନୋହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। କାରଣ ନୋହ ଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇକି ସେ ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। କେବଳ ସେ ଏକୁଟିଆ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ। ଜାହାଜଟି ତିଆରି ହୋଇଗଲା ଗୋଫର କାଠରେ ଝୁଣା ଲେପନ କରିକି, ଆଉ ଜାହାଜର 3 ତଳ ବା 3 ତାଲା କରାଗଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତଳରେ କୋଠରୀ ସବୁ ବନାଗଲା। ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖାଗଲା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମର ପ୍ରଚାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୋକମାନେ ତୁମ କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆଉ ତୁମର ପରିବାର ଜାହାଜ ତିଆରି ହେଲା ଉତ୍ତରେ ସେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ବାକିତକ ଦୁନିଆକୁ ମୁଁ ଜଳପ୍ଲାବନ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ କରିବି। ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ମସ୍ତ ବଡ଼ ସଂକଳ୍ପ ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଉଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାବେଳକେ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ କ'ଣ? ଏଇ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ ଆଡ଼କୁ ପଢ଼ିଲେ ତାର କାରଣ ଆମମାନେ ଦେଖୁ। ଇଭେନ୍ ଯାହା ମାନେ ପଢ଼ିଲୁ 12 ପଦରୁ, ଈଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ହେଇଛି, ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରେ, ଅଧର୍ମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। କୋଉମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା? ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସୃଷ୍ଟ ଜଗତ, ସୃଷ୍ଟ ପୃଥିବୀ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଏ ତାକୁ କଳୁଷିତ କଲା? ମନୁଷ୍ୟର ପାପ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା, ଅବାଧ୍ୟତା, ଅଧାର୍ମିକତା, ତାଠାରେ ଈଶ୍ୱର ଭୟ ନଥିବାରୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ଯେତିକି କଳୁଷିତ ହେଇଛି, ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇଛି, ୟାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେ କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ ନୋହଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ। ନୋହଙ୍କର ଏ ଘଟଣାର ବିବରଣ ଯେଉଁଟା 6 ଅଧ୍ୟାୟ, 7 ଅଧ୍ୟାୟ, 8 ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ 9 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏ ବିବରଣ ସବୁକୁ ପଢ଼ିଲେ ଆମମାନେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ। ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ? ମନୁଷ୍ୟର ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ତାହା କେଡ଼େ ଗୁରୁତର ଅଟେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ସେ ମାନବ ଜାତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ନିମନ୍ତେ ସେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ମନୋନୀତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ସଂରକ୍ଷଣର ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଜାହାଜ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଜୀବଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦମ୍ପତି ସେ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର କେଡ଼େ ମହାନ, କେତେ ଦୟାଳୁ। ଯଦିବା ମନୁଷ୍ୟର ପାପ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ କରେ, ଆଉ ସେ ଏ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଯେଉଁଠି ବିନାଶ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ଦୟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ମଣିଷ ଜାତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଜଗତର ସେ କାଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ହୋଇପାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନୋହ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର, ସେ 8 ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହି ବିବରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ କଥା ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ପତିତ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ
ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ଉଦ୍ଧାରର ଉପାୟକୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯୋଜନାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସେ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହା କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରୁ। ଯିଏ କେହି ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସେ, ତାଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଅଛୁ। ନୋହ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବାରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଚୁର ହେଲା, ଆଉ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଲେ, ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ ନାହିଁ, ପ୍ଲାବନରେ ଭାସିକି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ନାହିଁ, ବୁଡ଼ିଗଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ସମସ୍ତ ଜଳପ୍ଲାବନ, ସମସ୍ତ ସେଇ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଉପରେ ସେମାନେ ନିର୍ଭୟରେ, ନିର୍ବିଘ୍ନରେ, ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କଲେ। ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତରେ ବାସ କଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ନୋହଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ସବୁ କହିଲେ। ସେ କହିଲେ ତୁମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କାଠ ନେବ? ସେ କହିଲେ ଗୋଫର କାଠ ନେବ, ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ? ଝୁଣାରେ ଲେପନ କରିବ। ତାର ଉଭୟ ଭିତର ବାହାର ପାଖ, ଜାହାଜର ଭିତର ବାହାର ସବୁଯାକ ଝୁଣାରେ ଲେପନ ହେଲା। ଏବଂ ତାର ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଉଚ୍ଚତା, ପୁଣି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠରୀ ହେବ ଭିତରେ, କ'ଣ ସବୁ ରହିବ, ଏସବୁ ବିଷୟକ ସବିଶେଷ ଡାଏଗ୍ରାମ ନୋହଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ ନୋହ ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଗୋଫର କାଠ ମାନବତ୍ୱର ନିଦର୍ଶନ ଅଟେ, ରୂପକ ଅଟେ। ଜାହାଜ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଗଛ କଟାଗଲା, କାଠ କଟାଗଲା। ଜାଣନ୍ତି କି ତାହା କ'ଣ ଦେଖାଏ? ମନୁଷ୍ୟର ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯେ କି ମନୁଷ୍ୟର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଆସିଲେ, ସେ କି ପ୍ରକାର ନିଜେ ଛେଦିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଆଣିଲେ। ସେ ବଳୀକୃତ ହେଲେ, ସେ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ହେଲେ, ସେ ଛେଦିତ ହେଲେ। ଜାହାଜ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କାଠ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ନୋହଙ୍କର ପରିବାର ଯେପରି ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ, ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରର ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛେଦିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପୁଣି ଏଠାରେ ଝୁଣା ଲେପନ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଝୁଣା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ନିଦର୍ଶନ ଅଟେ। ତାହା ଯେପରି ଭିତର ଏବଂ ବାହାର ପାଖରେ ଲଗାଗଲା, ଯଦ୍ୱାରା କି ତାହା ଜଳରୋଧୀ ହେଲା, ୱାଟର ପ୍ରୁଫ୍ ହେଲା। ବାହାରର ପାଣି ଭିତରକୁ ପଶିବ ନାହିଁ। ସେଇ ଡଙ୍ଗା, ସେଇ ଜାହାଜ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ ଯେତେବେଳେ କି ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ତା ଭିତରେ ପଶିଯାଏ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ପଶେ ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଢେଉ ଆସିଲେ ବି, ଯେତେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଜାହାଜ ପାଣି ଉପରେ ଭାସେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ତା ଭିତରେ ପଶିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଡୁବିଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଅତୀତରେ ଟିଟାନିକ୍ ଜାହାଜ ତାର ପ୍ରଥମ ଭଏଜରେ, ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରାରେ ସେ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ, ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ସେ ଜାହାଜର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ନିକଟରେ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଭିତରେ ପଶିଲେ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଝୁଣା ଲେପନ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କୁ କହିଲେ। ଯେଉଁ ପରିତ୍ରାଣର ନିମନ୍ତେ, ପାପ କ୍ଷମାର ନିମନ୍ତେ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ପାଇବାର ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ତାହାଙ୍କର ସେଇ ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ। ଯେମିତି ଝୁଣା ଏ ଜାହାଜର ସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲା, ପାଣି ପଶିବାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଆମର ସବୁ ପାପରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରେ, ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଝୁଣା ମଧ୍ୟ ସେ କାଠକୁ ରକ୍ଷା କଲା, ଯେମିତିକି ପାଣିରେ ତାହା ଭିଜିଲେ ମଧ୍ୟ ସଢ଼ିକି ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ପାଣିରେ ରହିଲା ବା ପାଣି ଉପରେ ଭାସିଲା। ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପାତିତ ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ରୋମିଓ ତାର 5:9 ଅତଏବ ଏହା ଆହୁରି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାରୁ
ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ଯେମିତିକି ସେ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ନୋହ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଯେତେବେଳେ ଜଳପ୍ଲାବନରେ ଢଳାଗଲା ଆଉ ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୃଷିୟ ବଳିଦାନ ମୃତ୍ୟୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଆସୁଅଛି ପାପର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାୟ ଘୋଷଣା ହେଇସାରିଛି, ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ, ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ, ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ନିମନ୍ତେ ସେ ଆପଣାର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଲେ। ସେ ଜାହାଜ ସଦୃଶ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖି ଆମମାନେ ଆଶ୍ରୟ ପାଇପାରିବା। ଜାହାଜରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି। ନୋହଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆହୁରି କେତେ ପରିବାର ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ପରିବାର ସବୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଜୀବଜନ୍ତୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆସିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆଉ ସେଠା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାସସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ ହେଲା, ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଯେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବସା, ଗୋଟେ ନୀଡ଼ର ଆବଶ୍ୟକତା, ସେଇ ପ୍ରକାର ହିଁ ତାହା ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହନ୍ତି, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆତ୍ମାରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବ। ପୁଣି ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି, ଯେତେ ଆସିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ହୋଇପାରେ ନୋହଙ୍କ ଜାହାଜରେ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଜାଗା ହୁଏତ ସେଦିନ ନଥିଲା, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆପଣ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ, ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରିବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ମନା ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ରଖିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାନ୍ତି, ଆସ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କର, ବଞ୍ଚିବ। ମଣିଷମାନେ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ନୋହଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଅନ୍ୟ କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଶୁ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷାର ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ନୋହଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ନୋହଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସେମାନେ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ଆସିବା ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରବେଶ କରିକି ରକ୍ଷା ପାଇବାର ନିମନ୍ତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇକି ବାହାରି ଯିବାର ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଜାହାଜରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜାଗା ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକଥା କହିଲେ, ମୋର ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଅନେକ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆସିବି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବି, ଯେପରି ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ଥାଏ ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହିବ। ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଅନେକ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି, ଅନେକଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଦାବି କରି କହିଲେ, ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଏ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରବେଶ ପଥ ବା ଦ୍ୱାର ଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ପରିତ୍ରାଣକୁ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦ୍ୱାର ଅଛି, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପଥ ଅଛି। ଅନେକ ଦ୍ୱାର ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଅନେକ ବାଟ ନୁହେଁ। ସେଇ ଦ୍ୱାର, ସେଇ ପଥ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଦ୍ୱାର, ଯେ ମୋ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରେ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଏ, ଚରା ପାଏ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ପଥ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ ତୁମେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପରିତ୍ରାଣର ନିମନ୍ତେ, ପାପ କ୍ଷମାର ନିମନ୍ତେ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବାର ନିମନ୍ତେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଆସିବାର ନିମନ୍ତେ, ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ରହି ଅନନ୍ତ କାଳ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ବଞ୍ଚିବାର ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପଥ। ତାହା ମନୁଷ୍ୟର କପୋଳକଳ୍ପିତ ପଥ ନୁହଁ, ଧର୍ମ ସବୁ ତିଆରି କରିଥିବା ପଥ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଉପାୟଟି ଦେଲେ, ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କର ବଳିଦାନ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ପୁନରୁତ୍ଥାନ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେବଳ ଯଦି ମରିକି ଶୋଇ ରହିଥାନ୍ତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି, ତାହେଲେ
ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଲେ ଏବଂ ଜୀବିତ ହେଇକି ଉଠିଲେ, ସେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଇକି ଉଠିଲେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିକି ଉଠିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମୟ ଆସୁଅଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆଉ ଥରେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସେ ଯେପରି ଏହି ଜଗତ ଛାଡ଼ିକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ସେହିପରି ଆଉ ଥରେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଜୀବନ ପାଉ, ଉଦ୍ଧାର ପାଉ, ମୁକ୍ତି ପାଉ। ପରିତ୍ରାଣର ନିମନ୍ତେ ସେ ଜଣେ ମାତ୍ର ବାଟ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଜାହାଜରେ ଗୋଟିଏ ଝରକା ଥିଲା, ଆଉ ତାହା ଉପରକୁ ଥିଲା, ଯେପରିକି ସେହି ଝରକା ଦେଇ ବାହାରର ଆଲୋକ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବ। ଆଲୋକ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନୋହଙ୍କୁ ଏବଂ ସେ ଜାହାଜରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀକୁ ସେହି ଝରକା ଆଡ଼କୁ ଅନେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଲୋକକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇବାକୁ ହେବ। ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର, ଯିଏକି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ, ସେ ଜଗତରେ ଏହି କଥା ଘୋଷଣା କରି କହିଲେ, ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ଯେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ, ଅନ୍ଧକାରରେ ଦରାଣ୍ଡି ହେବ ନାହିଁ, ଝୁଣ୍ଟିବ ନାହିଁ, ସେ ଆଲୋକରେ ଚାଲିବ, ସେ ସଳଖ ଭାବରେ ଚାଲିବ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ଆଲୋକ, ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଆଲୋକ, ତାଙ୍କର ସୁସମାଚାରର ଆଲୋକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ଅଟେ। ମଣିଷ ଜୀବନର ପାପର ଅନ୍ଧକାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ଆଲୋକିତ କରିକି ସଜାଡ଼ି ଦେବାର ନିମନ୍ତେ ସୁସମାଚାରର ଆଲୋକ ଆଜି ପ୍ରକାଶିତ। ଆପଣ ଏହି ଆଲୋକକୁ ଅନେଇବେ କି? ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଏ କଥା କହିଲେ, ହେ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ପ୍ରାନ୍ତସ୍ଥ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆମ୍ଭ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନେଇବା, ତାଙ୍କର ଆଲୋକକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାଙ୍କର ଦଉଥିବା ଜୀବନକୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ପାପରୁ ଅନୁତାପ କରି ମନ ଫେରେଇବା, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିକି କ୍ଷମା ମାଗିବା, ଆଉ ଆଜି କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ, ମୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ, ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ, ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ ଭାବରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିକି ବାକିତକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା। ଯେପରି ନୋହ ତାଙ୍କ ପରିବାର ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ପିତା, ତୁମେ ସେଦିନ ନୋହ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲ ଏବଂ ଏ ଜଳପ୍ଲାବନରେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ସମୁଦାୟ ପ୍ରାଣୀ ନଷ୍ଟ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ତୁମେ ନୋହଙ୍କ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଏକ ନରବଂଶକୁ ଆରମ୍ଭ କଲ। ଆଜି ସେହି ନରବଂଶ ଭାବରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ପୃଥିବୀରେ ଅଛୁ। ତୁମେ କରିଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ତୁମେ ସ୍ମରଣ କରିଅଛ। ଜଳପ୍ଲାବନ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆଉ ଥରେ ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ, ଆଉ ତାହା ତୁମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରିବାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଅଛ। ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ତୁମଠାରେ ସୁରକ୍ଷା ଅଛି, ତୁମଠାରେ ଉଦ୍ଧାର ଅଛି, ତୁମଠାରେ ପାପ କ୍ଷମା ଅଛି, ତୁମଠାରେ ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି। ନୋହ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯେପରି ତୁମଠାରେ ଭରସା ରଖିଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ଆମମାନେ ଶେଷ ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା କରିବା। ଏତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗଭୀର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅସୀମ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଦୟା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚିରନ୍ତନ ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ସୁମଧୁର ସହଭାଗିତା, ଶିକ୍ଷା ଓ ଚେତନା ଏବେ ପୁଣି ସଦାବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଶ୍ରିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତରେ ରହି ସାହାଯ୍ୟ ଉପକାର କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।